पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। पहला पत्रस पढ़िए। हाँ तुहाडी परखी हुई नेचा जिहड़ी नाश होने वाले सोने नालों भावें ओ अग विच ताया भी जावे अत भारे मुल दी है। हालेलुया 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 हालेलुया। तुहाडी परखी हुई नेचा, तुहाडा परखिया होया विश्वास जेड़ा अग विच ताए हुए सोने नालों भी की है, अग विच ताए हुए सोने नालों भी की है, कीमती है। हालेलुया। अगर सोने नूं शुद्ध करना है, उस दे विचों मैल कढनी आ, ते उस नूं की करना पेगा? अग दी भट्ठी दे विच पाउणा पेगा। इसलिए इसे प्रकार अगर तीसरे स्वर्ग विच पिता परमेश्वर दे नाल सिंहासन उपर बैठ के परमेश्वर प्रभु बन के राजे बन के मुकुट पा के अनंत काल तक राज करना है, तो फिर सानू भी किथे पैना है? हाँ जी, दुख और कष्ट दी भट्ठी दे विच। हालेलुया। इसलिए नॉइटिंग ऑयल ला के दुख तो छुटकारा पाने की की नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी। जिस तरह दूसरे चलते सानू अनॉइटिंग ऑयल दी की नहीं है, साडे ऊपर पहला ही ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र सामर्थी की लगा, लहू लगा। इसलिए मिस्र दे विच जिन्ना दरवाजियां दे ऊपर मेमने दा लहू लगा सी, शैतान उस घर दे विच नाश करने वाला उस घर दे अंदर दाखिल नहीं होया। साडे ते तां की लगा है? मेमने दा लहू लगा। किस दा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुख दा रूप लेके इस धरती दे ऊपर आ गया। जद आया तो साडे लिए की दे दी? कीमत दे दी। सलीब दे ऊपर उसका पवित्र सामर्थी लहू जो साडे लिए बह रहा है। हालेलुया। जदों आपां मिलाप वाला तंबू वेखदे हां, जंगल बियाबान दे विच रेगिस्तान दे विच बनाया गया। जद मिस्र दी गुलामी तो इस्राएली लोग गुलामी दे विचों निकले, तद ये जंगल दे विच की कीता गया? रेगिस्तान, जंगल बियाबान, उजाड़ विच बनाया गया। हालेलुया। तो इस दे विच 3 स्थान। पहला है ये वेड़ा, सबने तो देखना। पहला है ये वेड़ा है, ये जड़ा। उस तो बाद आगन था वेड़ा। उस तो बाद ये वाला जेड़ा लाल विखाई देता है, इस दे विच 2 जगह आया। इस दे विच 2 जगह आया, पवित्र स्थान और जिथे धुआं निकलता है ऊपर, एक केड़ा स्थान है? अति पवित्र स्थान। तो अति पवित्र स्थान दे विच, अति पवित्र स्थान दे विच परमेश्वर दे नेम दा संदूक रखिया है। की रखिया है? नेम दा संदूक रखिया है। ये वाला देख रहे सब, विखाई देता सब? हाँ जी, नेम दा संदूक है। ये परमेश्वर दे वचन दे अनुसार सब तो पहली चीज जेड़ी मूसा ने तैयार की है, वो केड़ी है? केड़ी है? बोल दे नहीं है। नेम दा संदूक जो सब तो पहला तैयार किया गया, पर सब तो अखीर विच मिलाप वाले तंबू दे विच रखिया गया। तैयार किस तरह किया गया? सब तो पहला। रखिया कदों गया? सब तो अखीर। ये जेड़ा संदूक है, ये बाबुल दी लकड़ दा बनया। किस दी लकड़ दा?
ਬਾਬੂਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂਲ ਕੀ ਲੱਕੜੀ, ਬਾਬੂਲ ਕੀ ਲੱਕੜੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ। ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਮੜਿਆ ਆ? ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮੜਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਕੜ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੋਚੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਗੋਲ ਗੋਲ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਜ ਕਿਉਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਨਾ ਔਰ ਲਬਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਮੁਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ तक की रहेगी? बोलिए, ताजा ही रहेगी। ऐसी चीज सोना सब चीजा तो कीमती है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किथे पे आया? चरना। मुर भी किथे है? लबान एक ऐसी चीज है जिस नूं दिखाउण दे नाल पूरा वातावरण की हो जाता है? की हो जाता है? साफ हो जाता है, और उसकी खुशबू चारों दिशावां विच चारों तरफ फैल जाती है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसकी भी खुशबू पूरे संसार दे विच की हो गई? फैल गई। साडा उद्धारकर्ता बन के सानू जीवन देने वास्ते है। जिस तरह मुर जिस चीज के ऊपर लगता है, वो चीज की बनी रहती है? सालों साल तक ताजा। इसलिए उसका पवित्र लहू साडे ते लगन दे नाल असीं भी अनंत काल तक जिउंदे रहांगे। और की करांगे?
ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ? ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਰੋਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਰੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਰੋਈਏ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈਏ। ਤਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਔਰ ਫਲ ਬੋਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਵੀਰ ਪਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ? ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਗੇ ਉਦੋਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਨੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਯਹੂਨਾ ਪਾਤਮਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਧਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ? ਉਸਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਤਮਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ, ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, बीमारी आए, चाहे तंगी आए, मेरा संबंध मेरे स्वामी के नाल की जुड़िया पक्का। शैतान आएगा जदों साडा संबंध साडे परमेश्वर दे नाल ठीक होएगा। शैतान तां आएगा, उन्होंने दृढ़ता दे नाल बोलांगे, हे शैतान ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੋਲੀਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ नहीं जानता? जानता है या नहीं जानता?
ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀਵਨ। ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਭੋਗ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਭੋਗ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਭੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਅੱਜ ਚੱਲੇ, ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਟਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪਰਖ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਫੇਲ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ? ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਬਸ ਬੋਲਤਾ ਬੋਲ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
कोई बाहर निकलेगा। पर हाँ, एक जान का डर तो है ही सी। पर जब सेना का यहोवा साथ इस करके, क्योंकि किन्ने बोलिया, एक परमेश्वर के दास ने बोलिया, यहोवा साथ प्रभु कोई कर। रात के 2 बजे उधरों लैके 12 किलोमीटर फिर उन्होंने घर में छकन वास्ते गया। इस तरह करते करते 4:30 मैनू हो गए। फिर उन्होंने मैनू रोक लिया भी थोड़ा जहा दिन चढ़ लेंगे, हम फिर ही तू जाना। मेरे कहने का मतलब साडे विश्वास की की हुंदी है परख। मैं तुहानू बोल रहा सी ये जदों आपां ये विषय सिखांगे ना, आने वाले समय दे विच ये सारा विषय शुरू कर देना है। तुसीं प्रार्थना करो, अगर प्रभु की मर्जी है तो ए टू होना है जैद का, भावें 6 महीने लग जाए, भावें कितना लग जाए, साल लग। ये जिहड़ा संदूक है ये कादा बनया, बोलो कादा बनया, किकर दी लकड़। किकर दी लकड़, किकर दी लकड़। किकर एक ऐसा दरख्त है जिस जिहड़ा उजाड़ विच भी की हो जाता है, उग आउंदा है। इसनूं पानी मिले ते भावें ना मिले, ये फिर भी की हुंदा जांदा है, वादा जांदा। और किकर एक ऐसा दरख्त है जो अपनी जड़ां जमीन दे विच की करदा है, मजबूत कर लेंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इधर किकर दी लकड़ दे नाल बनन दा मतलब की है? किकर दी लकड़ किस नूं दर्शाउंदी है? प्रभु यीशु मसीह मनुख दे रूप दे विच चलदे आ। सोना किस चीज नूं दर्शाउंदा है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर लकड़ दा भी बनया ते सोने दा भी बनया। इसदा मतलब प्रभु यीशु मसीह पूरे दा पूरा मनुख है और पूरे दा पूरा परमेश्वर है। हालेलुया। और किकर दी लकड़, जिसने किकर वेखी है, वेखी सबने, हाँ जी, उस दे विच अगर थोड़ा टक ला दईए, उस दे विचों एक बहुत अच्छी गूंद निकलती है। किकर दे दरख्त विच अगर टक ला दिता जाए तो उस दे विचों की निकलती है? जद तक टक नहीं लावांगे तो की नहीं निकलेगी। इसलिए बहुत सारे जाके थोड़ा किते जाके वैसे मार देंदे, इदा तुरे तुरे जाते, वो टक लग जाता है, तो कुछ दिन बाद देखते हैं तो उत्थे की निकली हुंदी है? चो चो के गूंद। गूंद भी ध्यान नाल वेख लेना किस तरह आउंदी है, चोए बन बन के थले, चोए बन बन के थले। जिसने गूंद वेखी है, मैं तो बचपन में बहुत लाउंदा है, बचपन में बहुत। अगर देखी आ तो किस तरह हुंदी है? बोलो, चोए बन बन के थले। हाँ, स्लोशन है। हालेलुया। और ये जेड़ी गूंद आ, ये जेड़ी गूंद आ, ये बहुत सारे रोगां दे लई औषधि दी तौर ते, दवाई दे तौर ते वरती जाती है। ये जेड़ी गूंद आ, जेड़ी लकड़ दे विचों निकलदी आ, दरख्त विचों निकलदी आ, ये औषधि दे रूप दे विच, दवाई दे रूप दे विच बहुत जगह ते, बहुत थावां ते की हो जाती है, इस्तेमाल हुंदी है, वरती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसे प्रकार प्यारियो, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर है, उसका पवित्र लहू भी बूंद बूंद करके की गया है, की हो रहा है, साडे लिए बह रहा है। वो साडे लिए औषधि का की कर रहा है, काम कर रहा है। साडे लिए की है औषधि? समझते की होगा? हाँ जी, औषधि दवाई है ना, साडे लिए दवाई का की कर रहा है? उसके लहू दे नाल असीं की हो गए? शुद्ध हो गए, निरोए हो गए, चंगे हो गए, पवित्र हो गए। हालेलुया। पर ये गूंद आउणी किस तरह है?
गूंद किस तरह होनी? जब तक की ना लगे तो की नहीं आएगी, गूंद। जब तक की ना लगे, टक नहीं लगेगा तो की नहीं आएगी, गूंद। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दा सलीब ते उसनु भी कोया गया। की कीता गया? कोया गया। गतसमनी बाग तो लैके किथों दुख किथों शुरू होया? बोलिए सारे, दुख यीशु मसीह नूं शुरू होया गतसमनी बाग तो लैके। गतसमनी बाग दे विच सब तो पहला जदों दुख शुरू होया, अपने आप नूं सिपाहियां दे की दे दिता? हत्थ विच दे दिता। दुख की हो गया? शुरू हो गया। दुख कष्ट शुरू हो गया। लेके गए रात भर उसनूं अखां ते पट्टी बन के थप्पड़ मार के उसनूं की करदे आ? मजाक करदे आ। बोल आपदी शक्ति दे नाल दस तेनू किसने मारिया है? हालेलुया। आपदी शक्ति दे नाल दस तेनू किसने मारिया? चुप रहे। उसदी दाढ़ी नोची गई, उसदे पवित्र मूंह नूं जे कोई वेख नहीं सकदा, कोई वेख नहीं सकदा, उस पवित्र मुंह दे उत्ते की कीता गया? ठोकिया, उसनूं थप्पड़ मारे, उसनूं मारिया गया, कुटिया गया। कोड़ियां दी की मारी? कोड़ियां दी मार खाधी। अंत विच सलीब के ऊपर नंगा करके की कीता गया? दो डाकुओं दे विचकार की कीता गया? लटकाया। जद नंगा, बिल्कुल नंगा करके सलीब दे ऊपर लटकाया या, सर्दी का मौसम है। केड़ा मौसम है? सर्दी का मौसम। सिर ऊपर जिहड़े कंडे आ, वो कंडे जद चोबे गए, उसके ऊपर जो लहू निकलदा बूंद बूंद, जब तक टक नहीं लगेगा की नहीं आएगी? बोलने नहीं है। हाँ जी अंग्रेजी, हालेलुया। समझ आ रही है मैं की कहना चाहूँ? जब तक किकर दे टक नहीं लगेगा तब तक की नहीं आएगी। इधर भी की कीता गया? कोया गया। उसका जिहड़ा लहू है साडे लई औषधि के तौर पे, उसके लहू दे द्वारा ना कोई श्राप लिया, ना कोई मादगी रही, ना कोई बीमारी रही, ना शैतान, ना पाप। पाप जिहड़ा औषधि नूं लै लैंदा है, जिहड़ा इस कीमती औषधि नूं लै लैंदा है, वो की हो जाता है? निरोगी हो जाता है। पहला नंबर की हो जाता है। दूसरा नंबर निष्पाप हो जाएगा। उसके जीवन दे विच की नहीं रहेगा? पर किंदे जीवन दे विच नहीं रहेगा? जेड़ा उस औषधि नूं लै लैंदा, जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र लहू नूं लै लैंदा है, ये मन लैंदा आ, ये विश्वास करदा आ, इसदा लहू मेरे लिए की कीता गया, आया। हालेलुया। वो निष्पाप है, उसदे विच कोई पाप नहीं है, वो निष्पाप है, उसदे वो पाप दा जाणू भी नहीं। पर साडे पाप दे लई, साडे पाप दे लई किधर लटक गया? सलीब पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कंडे, कंडियां दे बारे गल कर रहे सी। कंडे किसी नूं श्राप दिता है? बोलिए, श्राप दिता किसी नूं, कुछ होर बोलिया, चुपचाप के की कहंदा रहा, सहिंदा रहा। किकर किस नूं दसदी है? मनुख दे सुभाव नूं दसदी है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? बोलो ना, प्रभु यीशु मसीह कौन है? मनुख है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण किकर दी लकड़ किस नूं दसदी है? प्रभु यीशु मसीह पूरे दा पूरा मनुख है। पर सोना किस नूं दसदा है? प्रभु यीशु मसीह पूरे दा पूरा कौन है? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है ना?
ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀੜੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਤਦ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਏ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਬਾਹਰ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਲਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? क्योंकि उसको पता लग गया मेरे सृष्टिकर्ता ने मैंने सिखाई आवाज। हालेलुया। इसलिए जेड़ा किकर दा दरखत है वो किथे उग पैंदा है? जंगल दिया महान जिथे पानी नहीं। ये शाया दे विच पढ़िए प्रभु दे वचन दे विच 54 दा 3 वचन। ये शाया 53 ਦਾ 53 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 2 ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੁੰਬਲ ਵਾਂਗੂ, ਕੁੰਬਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸੋਨੇ ਦਾ। ਪਿੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੜਿਆ ਆ? ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੱਕੜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਕੜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਭਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਮੁਕਟ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਮੁਕਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਤਾਜ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ਼ਾਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਬਲ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੈ ਨਿਸ਼ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਖੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸੁਣ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾੜੇ ਗਏ
बहुत सारे नौजवानों को मारिया गया, यरूशलेम ढाया गया, यरूशलेम का पूरा इस्राइल का पूरा की हो गया, नाश हो गया, दुनिया भज गई। इसलिए तो यहूदी भज गए, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। अपने देश में भी हैगे आ यहूदी, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਸੁਖੀ ਪਿਤਾ ਦਾ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਹਿ ਲੱਗ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सर्व शक्तिमान निष्कलंक विश्वास। आइए